गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? लास्ट लेक्चरमां आपणे स्प्रिंगनी छे स्थिति ऊर्जानी छे चर्चा करी हती। स्प्रिंगनी स्थिति ऊर्जा माटे जो आपणे ए टॉपिक छे एमने याद करी लईए तो एक दृढ़ आधार उपर एक स्प्रिंग छे आपणे बांधेली हती अने स्प्रिंगनो एक छेड़ो छे दृढ़ आधार साथे ज्यारे बीजो छेड़ो छे एम दळना ब्लॉक साथे छे आपणे जोड़ी देता हता। आ स्थितिमां ज्यारे नॉर्मल कंडीशन होय एटले के पोताना मध्यमन स्थाने होय त्यारे कोई स्थानांतर नहीं होय अने स्थानांतर नहीं होय त्यारे स्प्रिंग में कोई पण टेन्शन एटले के तणाव बळ के एना पर लागतुं स्प्रिंग बळ छे केटलुं हशे? 0 हशे। पण जो हवे आ ब्लॉक ने तमे बार तरफ खेंचो, आ ब्लॉक ने जो तमे आम बार तरफ खेंचो छो तो स्प्रिंग पोतानी स्थितिस्थापकताना गुणधर्मने कारणे पोताना मूळ स्थान उपर आववा प्रयत्न करशे। एटले जो तमारा पर लागतुं बळ छे आ रीते हशे तो एना पर विरुद्ध दिशा में स्प्रिंग बळ छे लागतुं होय छे अने प्रयोगों द्वारा एवुं जाणवा मळ्युं के आ स्प्रिंग बळ छे स्थानांतरना समप्रमाणमां होय। जेटલું તમે સ્થાનાંતર વધુ કરશો એટલું સ્પ્રિંગ બળ છે એ પણ વધતું જશે। તો સ્પ્રિંગ બળને તમે સેલ્ફ એડજસ્ટિંગ ફોર્સ પણ કહી શકો છો। ઓકે, અને આના આધારે આપણે જોયું કે સ્પ્રિંગ બળ Fs -k × x, જ્યાં k છે સ્પ્રિંગ અચળાંક છે અથવા તો સ્પ્રિંગનો बळ अचळांक छे। जो के मोटो होय तो स्प्रिंग छे हार्ड कहेवाय, जो के नानो होय तो स्प्रिंग छे सॉफ्ट कहेवाय। त्यार पछी एमनी स्थिति ऊर्जा माटेनी पण चर्चा करी। स्थिति ऊर्जा माटे आपणे पहेला तो कार्य गण्युं। कार्य गणवा माटे स्प्रिंग बळ अने जो एने सूक्ष्म स्थानांतर आपूं तो कार्य पण सूक्ष्म हशे अने पछी एनुं छे समग्र लंबाई उपर छे संकलन लई अने कुल कार्य छे मेळव्युं तो आ कुल कार्य छे आव्युं तो -kx² ना छेदमां 2 एटले के हाफ -kx। पण आपणे जाणीए छीए के सरकसी बळ विरुद्ध थतुं कार्य छे पदार्थनी स्थिति ऊर्जा स्वरूपे छे संग्रह पामे। तो W = 1/2k x फाइनल xf² - xi² एटले के अंतिम माइनस प्रारंभिक। अने जो सरकसी बळ एटले के Fs द्वारा जो कार्य थतुं होय तो ए विरुद्ध थता कार्यना ऋण मूल्य बराबर होय एनी पण चर्चा करी हती। साथे साथे एने आधारित छे दाखलाओ छे एनो पण आपणे अभ्यास कर्यो हतो। चालो आगळ वधीए। तो हवे आज आपणे जोवानुं छे ऊर्जाना जुदा जुदा स्वरूपो। सामान्य रीते आपणे स्थिति ऊर्जा अने गति ऊर्जा साथे साथे यांत्रिक ऊर्जानो छे अभ्यास कर्यो छे, पण आ चेप्टरनो टॉपिक छे ऊर्जाना जुदा जुदा प्रकारो। तो एनी पण चर्चा करी लईए, जेनी ऊर्जा आपणे भणी गया छे एने पण फरी पाછી याद करी लईए। तो आम जोवा जोईए तो ऊर्जाना ढगलेबंध प्रकारो छे, घणा बधा प्रकारो छे। एमांना मात्र 6 प्रकारोनी छे आपणे अहींया चर्चा करवानी छे। तो एमांनुं पहेલું छे यांत्रिक ऊर्जा, बीजुं छे आंतरिक ऊर्जा, जो यांत्रिक अने आंतरिक। ओके, त्रीजुं छे उष्मा अथवा तो उष्मीय ऊर्जा, चौथुं छे रासायनिक ऊर्जा, पांचमું छे न्यूक्लियर ऊर्जा अने छठ્ઠું छे विद्युत ऊर्जा। આવી રીતે ऊर्जाना अलग अलग 6 प्रकारो छे। दरेक प्रकारो छे एनी ઝીણવટભરી चर्चा छे आपणे करवानी छे। 11 અને 12 साइंसमां तमे साइंसनी अंदर हूँ साइंस शब्द वापरू छुं एटले के एमां फिजिक्स केमिस्ट्री आवी गयुं तो बेवने संयुक्त लई अने तमे आ 6 प्रकारनी ऊर्जाओ छे एनो विगतवार छे तमे अभ्यास करवाना छो। ओके, तो अत्यारे एमां आपणे उपर छेल्ली माहिती मेळवीए। तो पहेલું छे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कोने कहेवाय? तो के गति ऊर्जा अने स्थिति ऊर्जाना सरवाळाने शुं कहेवाय छे? यांत्रिक ऊर्जा कहेवाय छे। ओके, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। हवे गति ऊर्जा कोने कहेवाय? गति ऊर्जा तो के पदार्थनी गतिना कारणे तेमां समायेली ऊर्जाने एनी गति ऊर्जा कहेवाय। समजाय छे? पदार्थ कोई गति करतो होय v वेगथी तो एनी गति ऊर्जा छे हाफ mv² अनुसार आपीए छीए आपणे। तेवी रीते जो कोई पदार्थ छे एनी संरचना अथवा तो एना स्थानने आधारे ऊर्जा धरावतो होय तो एनी स्थिति ऊर्जा कहेवाय। धारो के आ मार्कर पेन आने हूँ छोड़ी दઉં तो ए क्यां पड़वानी छे? नीचे। केम? केम के पृथ्वीनी सपाटीथी h ऊंचाई पर आवेली छे तो ए कंईक स्थिति ऊर्जा धरावे छे। तो के पदार्थना स्थान अथवा तो संरचनाने कारणे तेमां समायेली जे ऊर्जा छे ने स्थिति ऊर्जा कहेवाय छे। तो आ हतुं यांत्रिक ऊर्जा। हवे जोवानी छे आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक एटले अंदरनी ऊर्जा। तो अंदरनी ऊर्जा क्यारे आवे? तो के धारो के कोई पदार्थ छे, कोई पदार्थ छे धारो के आवो छे तो आ घन पदार्थ होय ने तो तमने खबर होय तो आ घन पदार्थ छे ने एमां
આ રીતે ધન આયનો હશે અને ઇલેક્ટ્રોન છે એની ફરતે આ રીતે ગતિ કરતા હશે. સમજાય છે? કોઈ પણનું બંધારણ કેવું હોય તો કે કેન્દ્રમાં ન્યુક્લિયસ હોય અને ફરતે ઇલેક્ટ્રોન છે ગતિ કરતા હોય. તો શું થતું હોય છે તો કે ઓરડાના તાપમાને અથવા તો અન્ય કોઈ રીતે આ જે આયનો છે, ધન આયનો, કેન્દ્રમાં કોણ હશે? ધન આયનો, ધન વિદ્યુતભાર, ન્યુક્લિયસ હશે અને ફરતે ઇલેક્ટ્રોન છે ગતિ કરતો હશે. તો પોતાના ઉષ્મીય ઉર્જાને કારણે અથવા તો એના આ જે અણુ પરમાણુઓ છે મધ્યસ્થ સ્થાન ઉપર રહેલા એ દોલનો કરતા હોય. શું કરતા હોય છે? દોલનો કરતા હોય છે. અને આ દોલનોને કારણે એમાં કંઈક ઉર્જા સમાયેલી હોય છે જેને કહેવાય છે એની આંતરિક ઉર્જા. જો પદાર્થની અંદર રહેલા અણુઓ પોતાના મધ્ય સ્થાનની આસપાસના દોલનોને કારણે તેમાં આંતરિક ઉર્જા છે સમાયેલી હોય છે. શું કરતા હોય છે? મધ્ય સ્થાનની આસપાસ ઉપર નીચે અથવા તો આમ આજુબાજુમાં છે શું કરતા હોય છે? ગતિ કરતા હોય છે. એના કારણે એમાં કંઈક ઉર્જા છે સમાયેલી હોય છે જેને કહેવાય છે આંતરિક ઉર્જા. હવે આ દોલનોને કારણે સમાયેલી આંતરિક ઉર્જા છે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના સરવાળા બરાબર હોય. આ જે ઉર્જા છે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના સરવાળા બરાબર, એટલે કે બંનેને કારણે હોય છે. ઓકે, જો યાંત્રિક ઉર્જા છે એ પણ ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના કારણે અને આંતરિક ઉર્જા છે એ પણ આ બેવના કારણે હોય અને બેવના સરવાળા જેટલી હોય છે. કોઈ પણ પદાર્થ હોય ને એનું તાપમાન વધારો તો તાપમાન વધારતા જોજો, તાપમાન વધારતા મધ્ય સ્થાનની આસપાસ અણુ પરમાણુઓ છે ને એના દોલનો વધુ ઝડપી અને અસ્તવ્યસ્ત બને. ફરી એકવાર, તાપમાન વધારતા એ પરમાણુના દોલનો છે વધુ ઝડપી અને વધુ અસ્તવ્યસ્ત બનશે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપે તેની આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થાય છે. એટલે ખૂબ જ અગત્યનું સ્ટેટમેન્ટ આપણા માટે કે તાપમાન વધારતા આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થાય છે. સમજાવો શા માટે? આનો વિગતવાર અભ્યાસ છે આજ ધોરણ 11માં જ તમે કરવાના છો, પણ અત્યારે સમજી લો કે તાપમાન વધારતા અણુ પરમાણુના દોલનો છે વધુ ઝડપી અને અસ્તવ્યસ્ત બનતા હોય છે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપે તેની આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થતો હોય છે. નેક્સ્ટ ઉર્જાની જો ચર્ચા કરીએ તો છે ઉષ્મા અથવા તો ઉષ્મીય ઉર્જા. ઉષ્મા અથવા તો ઉષ્મીય ઉર્જા. તો પદાર્થ છે, પદાર્થને જ્યારે એકબીજા સાથે આંતરક્રિયા કરવામાં આવે, આંતરક્રિયા એટલે કે ઘસવામાં આવે, ત્યારે તેમાં કંઈક ઉષ્મીય ઉર્જા છે ઉત્પન્ન થતી હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે અત્યારે શિયાળો ચાલે છે, શિયાળામાં આપણે હૂફ એટલે કે ગરમાટો મેળવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? આપણા બેવ હાથને એકબીજા સાથે શું કરીએ છીએ? ઘસીએ છીએ. તો આ ઘસવાની ક્રિયા દરમિયાન થાય છે શું? તો આપણા આ હાથ છે, હાથમાં શું હશે? ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હશે, ઉપરની સપાટી પર ઇલેક્ટ્રોન. તેવી રીતે આ હાથની પણ ઉપરની સપાટી પર ઇલેક્ટ્રોન હશે અને હવે જ્યારે આને ઘસીએ છીએ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થશે. ઇલેક્ટ્રોનના ઘસારાના કારણે આપણને ઉષ્મા અથવા તો ઉષ્મીય ઉર્જા છે મળતી હોય છે. તો જો એની વ્યાખ્યા જોઈએ. પદાર્થમાં અણુઓની અસ્તવ્યસ્ત ગતિના કારણે પદાર્થની ઉષ્મીય ઉર્જા છે ધરાવે છે. કેવી? રેન્ડમ મોશન, અસ્તવ્યસ્ત ગતિના કારણે છે એ ઉષ્મા અથવા તો ઉષ્મીય ઉર્જા છે મેળવતો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે શિયાળામાં આપણે બંને હાથ ઘસીને ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. આ સિવાય અન્ય ઢગલેબંધ ઉદાહરણો છે કે જેના દ્વારા તમે ઉષ્મા ઉર્જા છે મેળવો છો. ઓકે, કઈ રીતે? કોઈ તમારી સ્કેલ છે, પ્લાસ્ટિકની સ્કેલ છે, પ્લાસ્ટિકની સ્કેલને તમારા હાથ ઉપર આમ ઘસશો અથવા તમારી આંગળી છે ને હાથ ઉપર ઘસો તો પણ શું થશે? ઉષ્મા ઉર્જા છે ઉત્પન્ન થતી હોય છે. ઓકે, તો ઉર્જાના અલગ અલગ 6 પ્રકારો, એમાંથી 3 પ્રકારની છે આપણે ચર્ચા કરી. ઓકે, આમને તમારે માત્ર યાદ રાખવાના છે, બોર્ડમાં આવા પ્રશ્નો છે પૂછાતા નથી, પણ ઉર્જાના પ્રકારો અને એની વિશેનો ખ્યાલ છે આપણી પાસે હોવો જોઈએ. તો પહેલા આટલી માહિતી છે નોટ ડાઉન કરો, પછી આગળ બીજા 3 પ્રકારો છે એની ચર્ચા કરીએ. ચાલો હવે બાકીના પ્રકારોની ચર્ચા કરીએ. તો હવે ચોથો પ્રકાર છે રાસાયણિક ઉર્જા. તો પદાર્થમાં કોઈ પણ રાસાયણિક દ્રવ્ય હોય ને તો એની અંદર કંઈક ઉર્જા છે સંકળાયેલી હોય છે જેને કહેવાય છે રાસાયણિક ઉર્જા. સામાન્ય રીતે તમે જોયું હોય છે વિદ્યુત વિભાજીય દ્રાવણ, જે કોષ બનાવીએ છીએ આપણે, બેટરી હોય છે તો આ બેટરીની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ? વિદ્યુત વિભાજીય દ્રાવણ છે એ ભરી દેતા હોઈએ છીએ અને એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોડ મૂકી દેતા હોય છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોડને કારણે આપણને શું મળતી હોય છે? ઉર્જા મળતી હોય છે, જેને આપણે રાસાયણિક ઉર્જા જ કહીએ છીએ.
તો એ રાસાયણિક ઉર્જાનું આપણે વિદ્યુત ઉર્જામાં છે રૂપાંતર કરીએ છીએ. તો આ રાસાયણિક ઉર્જા એટલે શું છે તો કે રાસાયણિક પદાર્થની અંદર જે ઉર્જા રહેલી છે જેને કહેવાય છે રાસાયણિક ઉર્જા. હવે આ રાસાયણિક ઉર્જા છે એના બે પ્રકાર છે. જો કોઈ પણ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉર્જા છે ઉત્પન્ન થતી હોય, સામાન્ય રીતે તમે જોયું છે કે પાણીની અંદર તમે કોઈ પણ એસિડ નાખો છો તો પાણીની અંદર એસિડ નાખો છો ત્યારે એમાંથી શું થતું હોય છે, ઉષ્મા છે મુક્ત થતી હોય છે. તો આવી જે પણ પ્રક્રિયા છે ને એને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહેવાય. તમે કેમિસ્ટ્રીમાં છે આ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે એનો વિગતવાર અભ્યાસ કરશો. સાથે સાથે આપણે થર્મોડાયનેમિક્સ જોવાનું છે, ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર, તેમાં પણ આપણે ઉષ્માક્ષેપક અને ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયાઓ છે એના વિશેનો વિગતવાર છે અભ્યાસ કરશું. પણ અત્યારે માત્ર એટલું જ યાદ રાખો કે કોઈ પણ પદાર્થ જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જો ઉષ્મા છે મુક્ત થતી હોય, મુક્ત થતી હોય એટલે કે ઉર્જા છે મુક્ત થતી હોય, તો મુક્ત થતી હોય તો ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. અને કોઈ પણ પ્રક્રિયા દરમિયાન જો ઉર્જાનું શોષણ થતું હોય એટલે કે તમારે બહારથી ઉર્જા છે આપવી પડતી હોય તો એ પ્રક્રિયાને કહેવાય છે ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લીંબુ શરબત બનાવીએ છીએ તો લીંબુ શરબત બનાવવા માટે પાણીની અંદર આપણે શું નાખીએ છીએ, લીંબુ અને NaCl એટલે કે મીઠું નાખીએ છીએ. તો મીઠું નાખીએ છીએ તેના પરિણામ સ્વરૂપે લીંબુ શરબત જે પાણીનું જે ટેમ્પરેચર છે ને એના કરતાં ડાઉન જતું રહે, કેવા પૂરતું છે એ ઠંડુ થતું હોય છે. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન છે ઉષ્માનું શોષણ થાય છે. શું થાય છે, ઉષ્માનું શોષણ, અને તેના પરિણામ સ્વરૂપે એ થોડુંક છે ઠંડુ બનતું હોય છે. તો આ પ્રક્રિયાને કહેવાય છે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા. અથવા તમે એમ કહી શકો કે પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બનવું, પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બનવા દરમિયાન જો ઉર્જા મુક્ત થતી હોય તો એવી ઉર્જાને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. અને જો પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બનાવવા માટે તમારે બહારથી કોઈ ઉર્જા આપવી હોય તો એને કહેવાય છે ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા. ઓકે, તો આ જે ઉર્જા છે એના અલગ અલગ રાસાયણિક ઉર્જાના બે પ્રકાર, ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા અને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. પછી આગળ વધીએ તો વિદ્યુત ઉર્જા, જે અત્યારે આપણે વિદ્યુત ઉર્જા સિવાય આપણને ચાલતું નથી, વીજળીની તો જરૂર પડવાની છે. તો આ શું થાય છે તો કે ધોરણ 12ની અંદર તમે વિગતવાર અભ્યાસ કરશો કે જ્યારે પણ કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર છે, વિદ્યુત ભાર એટલે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, એમાં ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રોનની ગતિને કારણે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ થાય છે એવી ચર્ચા છે આપણે કરીએ છીએ. તો આ વિદ્યુત ભારને જ્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે ને ત્યારે આપણે કંઈક કાર્ય કરવું પડે છે અને આ કાર્ય છે એની વિદ્યુત ઉર્જા સ્વરૂપે છે સંગ્રહ પામતું હોય છે. તો પાંચમો પ્રકાર છે વિદ્યુત ઉર્જા. તો કે વિદ્યુત ભારને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એ એની વિદ્યુત ઉર્જા સ્વરૂપે છે સંગ્રહ પામતું હોય છે. અને છઠ્ઠો અને ખૂબ જ અગત્યનો પ્રકાર જે છે ન્યુક્લિયર ઉર્જા. તમે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે જોયા હશે અથવા તો નામ સાંભળ્યું હશે. તો ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ, તો આપણે અહીંયા નજીકમાં જે કાકરાપાડ છે એ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે. તો ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાં શું થતું હોય છે તો કે યુરેનિયમ, થોરિયમ જેવી ધાતુઓ છે, એટલે કે માફ કરજો, યુરેનિયમ, થોરિયમ જેવી જે પદાર્થો છે એ પદાર્થોની અંદર એને જો ભાંગવામાં આવે એટલે કે એના બે ટુકડા કરવામાં આવે અથવા તો આવા ટુકડાઓને જો જોડી દેવામાં આવે તો વિપુલ પ્રમાણમાં છે આપણને ઉર્જા છે મળતી હોય છે. અને આ ઉર્જા છે દળ સતીને કારણે મળે છે. હવે દળ સતી માટે તમે આઇન્સ્ટાઈનને ખૂબ સારી રીતે જાણો છો. આ આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈનના નામના વૈજ્ઞાનિકે આપ્યું હતું કે જો કોઈ પદાર્થની દળ સતી આવશે, પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બનતા દરમિયાન જો દળમાં કંઈ ઘટાડો થશે અથવા તો દળમાં વધારો, આ દળ સતીને કારણે આપણને વિપુલ પ્રમાણમાં ઉર્જા છે મળતી હોય છે. આને કહેવાય છે ન્યુક્લિયર ઉર્જા. ઓકે, તો એની વ્યાખ્યા જોઈએ કે પરમાણુની અંદર રહેલા ન્યુક્લિયસ સાથે સંકળાયેલી ઉર્જાને ન્યુક્લિયર ઉર્જા કહે છે. ન્યુક્લિયર ઉર્જાને બે ભાગમાં વહેંચી શકાય, ન્યુક્લિયર સંલયન, સંલયન અને ન્યુક્લિયર વિખંડન. ઓકે, ન્યુક્લિયર સંલયનમાં શું થતું હોય છે, જે રીતે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાના બે પ્રકાર છે તેવી રીતે ન્યુક્લિયર ઉર્જા બે પ્રકારે થાય, સંલયન અને વિખંડન દરમિયાન. સંલયન એટલે ભેગું કરવું, સંલયન એટલે ભેગું કરવું. તમને ખબર હોય તો સૂર્ય છે ધગધગતા તાપનો ગોળો છે, ત્યાં ઉર્જા આવે છે ક્યાંથી તો કે સૂર્ય છે હિલિયમનો બનેલો છે, હાઇડ્રોજન અને હિલિયમથી બનેલો છે. તો હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ એકબીજા સાથે સંકળાઈને એક નવું ન્યુક્લિયસ છે એ બનાવતા હોય છે. હાઇડ્રોજન ભેગા થઈને હિલિયમ અને હિલિયમમાંથી હવે કાર્બનમાં રૂપાંતર થઈ રહ્યું છે અને એ રીતે આપણને કન્ટિન્યુઅસલી ઉર્જા છે મળ્યા કરે છે. તો આ પ્રક્રિયાને કહેવાય છે ન્યુક્લિયર
સંલયન પ્રક્રિયા. અને બીજું છે ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયા, કે યુરેનિયમ જેવા ભારે તત્વ હોય એને તમે બે નાના નાના ન્યુક્લિયસમાં છે રૂપાંતરિત કરો ત્યારે પણ આપણને વિપુલ પ્રમાણમાં ઉર્જા મળતી હોય છે. તો આને કહેવાય છે વિખંડન પ્રક્રિયા. ઈસવીસન 1905માં આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન નામના વૈજ્ઞાનિકે દળ સતીને કારણે ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે એવું આપ્યું હતું. દળ સતીને કારણે વિપુલ પ્રમાણમાં ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે એવું સૂચવ્યું હતું. વિપુલ પ્રમાણમાં ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે એનું સૂચન કર્યું હતું, જેને કહેવાય છે આઇન્સ્ટાઈનના ઉર્જાનો નિયમ. એનું સૂત્ર શું છે? E બરાબર mc², જે તમે ખૂબ સારી રીતે જાણો છો. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન નામના વૈજ્ઞાનિકે આપ્યું હતું. આને હજુ પણ વધુ સારી રીતે આમ લખી શકાય, E બરાબર ડેલ્ટા mc², જ્યાં ડેલ્ટા m બરાબર દળ સતી, ડેલ્ટા m શું આવશે? દળ સતી, અને c છે એ શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ, અને તેનું મૂલ્ય આવશે 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, આટલી છે ઉર્જા મળતી હોય છે. E બરાબર ડેલ્ટા mc² અનુસાર ન્યુક્લિયર ઉર્જા છે મળતી હોય છે. તો આ રીતે ઉર્જાના અલગ અલગ 6 પ્રકારો છે જેની આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરી. આટલું નોટ ડાઉન કરો, પછી આપણે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ટોપિક છે ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ. હવે જો ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમની વાત કરીએ, ધારો કે આપણા હાથમાં બોલ છે અને આ બોલને તમે આમ ઉપર ફેંકો છો, તો શું થતું હોય છે કે તમારા હાથમાં બોલ હતો, તો તમે કંઈક આને ઉપર ફેંકવા માટે તમે પોતાની કંઈક ઉર્જા વાપરી. આ તમારી ઉર્જા છે એ બોલ ઉપર ગયો એટલે એની સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામી, અને ત્યાંથી નીચે આવશે તો એ સ્થિતિ ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર થયું. હવે એ બોલ છે નીચે ફર્શ પર અથડાશે તો આ એ ગતિ ઉર્જા છે એનું ધ્વનિ ઉર્જામાં અથવા તો બીજી કોઈ ઉર્જામાં રૂપાંતર થશે. સમજાય છે? એટલે ઉર્જા છે એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં કન્ટિન્યુઅસલી છે રૂપાંતર પામતી હોય છે. ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ છે આવું જ કહે છે કે વિશ્વમાં જે પણ ઉર્જા રહેલી છે ને, આ ઉર્જા છે અચળ છે. આપણી આસપાસના બ્રહ્માંડમાં વિપુલ પ્રમાણમાં ઉર્જા રહેલી છે. આ ઉર્જાનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે એ હકારાત્મકતાથી. ઓકે, તો આ ઉર્જા માટે શું કરાય? તો કે વિશ્વમાં રહેલી ઉર્જાનો જથ્થો કેવો છે? અચળ છે. આ એક એની વ્યાખ્યા છે. તો ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમની તમે વ્યાખ્યા આપી શકો કે ઉર્જાનું સર્જન કે વિનાશ થતો નથી, માત્ર તેનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ કરી શકાય છે. જે રીતે મેં તમને સમજાવ્યું ને કે તમારી પાસે કંઈક ઉર્જા છે, એનાથી તમે બોલને ઉપર ફેંકો તો તમારી અંદર રહેલી જે ઉર્જા છે આ ઉર્જાને તમે શેમાં આપી દીધી? એને ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે આપી દીધી. આ ગતિ ઉર્જા અમુક ઊંચાઈએ પહોંચી એટલે એની સ્થિતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર થઈ. આ સ્થિતિ ઉર્જામાંથી રહેલો બોલ છે ફરી પાછો નીચે પડે એટલે ફરી પાછી એમની ગતિ ઉર્જા આવી ગઈ, અને નીચે અથડાશે ત્યારે કંઈક ઉર્જા છે ગુમાવશે. ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે હશે અને ધ્વનિ ઉર્જા સ્વરૂપે હશે. તો આવા અલગ અલગ ઉર્જાના છે રૂપાંતર થયા કરે, એના માટે કહેવાય કે ઉર્જાનું સર્જન થતું નથી કે ઉર્જાનો નાશ થતો નથી, માત્ર તેનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં છે રૂપાંતરણ થાય છે. આ ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ છે. આવી જ રીતે બીજી એક વ્યાખ્યા છે આપણે એ રીતે આપી શકીએ કે વિશ્વમાં રહેલી ઉર્જાનો જથ્થો અચળ છે. આ પણ એક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ જ છે. ઓકે, વિશ્વમાં રહેલી ઉર્જાનો જથ્થો કેવો છે? અચળ છે. આ પણ ઉર્જા સંરક્ષણનો જ એક ભાગ છે. અને ત્રીજું, અલગ કરેલા તંત્રની ઉર્જા
અચળ હોય છે. આ પણ એક ઉર્જા સંરક્ષણનો જ ભાગ છે. ઓકે, અલગ કરેલા તંત્રની ઉર્જા છે અચળ રહે છે, આ પણ શું છે? ઉર્જા સંરક્ષણનો જ ભાગ છે. સાથે સાથે હવે આપણે ઉર્જા છે એનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં છે આપણે રૂપાંતર કરવું છે. તો ઉર્જાનું એક સ્વરૂપ, સામાન્ય રીતે ઉર્જાનો એકમ જાણીએ છીએ. ઉર્જાનો એકમ કયો છે? જૂલ. તો જૂલમાંથી ઉર્જાના અન્ય એકમોમાં આપણને રૂપાંતર કરતા આવડવું જોઈએ. તો જો નેક્સ્ટ, 1 જૂલ ઉર્જા હોય ને, આ 1 જૂલ ઉર્જાને તમારે ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં ફેરવવી હોય તો આને તમારે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ વડે છે ભાગી નાખવાની. જે પણ ઉર્જા છે એને તમે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ વડે ભાગી નાખો ને તો એ ઉર્જા છે તમને જૂલમાં મળી જતી હોય છે. ઓકે, પછી બીજું કે 1 જૂલ ઉર્જા છે, 1 કેલરી અને 1 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો એના ફેરફાર માટે આપણે જોઈએ તો કે માફ કરજો, 1 ઊંધું લખાણું, 1 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ બરાબર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ અને બીજું 1 કેલરી, 1 કેલરી બરાબર 4.186 જૂલ. ઓકે, આ ઉર્જાના અલગ અલગ એકમો છે. સામાન્ય રીતે આપણે જે પણ ખોરાક લઈએ છીએ ખોરાક દરમિયાન આપણને કેલરીમાં ઉર્જા મળતી હોય છે અને આ 1 કેલરી બરાબર 4.186 જૂલ છે એટલું થતું હોય છે. ઓકે, તો આ બે અલગ અલગ ભાગ છે. 1 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ બરાબર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ અને 1 કેલરી બરાબર 4.186 જૂલ. આ યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, આ બે મૂલ્યો છે તમારે યાદ રાખવાના છે. આ સિવાય 1 કિલોવોટ અવર આવે પાવર માટે, જે આપણે પાવર ભણશું ત્યારે જોઈશું. 1 કિલોવોટ અવર બરાબર 3.6 ગુણ્યા 10⁶ જૂલ. આ પણ એક ઉર્જાનો જ એકમ છે. પણ જ્યારે આપણે પાવરની ચર્ચા કરશું ત્યારે સાથે સાથે છે એમની પણ ચર્ચા કરશું. અત્યારે માત્ર એક ઉદાહરણ જોવા માટે આપણે આ બંને મૂલ્યો છે યાદ રાખવાના છે. ઓકે, તો ચાલો અમને નોટ ડાઉન કરો પછી આપણે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ઉદાહરણ 6.10 રકમ છે હું રીડ કરું છું, તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે ધ્યાન આપજો. તો કે એક કોષ્ટક છે તમારે જોવાનું છે જ્યાં આપેલું છે એ બરાબર ડીએનએમાં રહેલા એક બંધને તોડવા માટે જરૂરી ઉર્જાને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં, બીજું હવાના એક અણુની ગતિ ઉર્જાને 10⁻21 ગુણને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં, અને સી પુખ્ત વયના માણસને દરરોજ ખોરાકની ઉર્જા કિલો કેલરી યુનિટમાં મેળવવાની છે. જો પેલું ડીએનએમાં રહેલા એક બંધ છે એને તોડવા માટે, તો ઉપરનું જે કોષ્ટક આપેલું છે એમાં ડીએનએમાં રહેલા બંધને તોડવા માટે 10⁻21 જૂલ જેટલી ઉર્જા જોઈએ એને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં રૂપાંતરિત કરવાની છે. બીજું કીધું છે કે હવાના અણુની ગતિ ઉર્જા, 10⁻21 જૂલ આપેલી છે એને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં. આ બધા એક જવાબ છે મેં લખી રાખ્યા છે કેમ કે ગણતરી આવે છે અને મને યાદ રહે એટલા માટે. અને ત્રીજું છે પુખ્ત વયના માણસની જે પણ ખોરાક લે છે એની ઉર્જા છે કિલો કેલરીમાં. તો પુખ્ત વયનો માણસ છે રોજ 10⁷ જૂલ જેટલો ખોરાક લેતો હોય છે તો એને પણ કિલો કેલરીમાં છે આપણે રૂપાંતરિત કરવાની છે. તો પહેલું જો આ સંબંધ છે મેં તમને યાદ રાખવા કીધેલા હતા. ઓકે, બંને સંબંધો આનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આ જે ઉર્જા આપેલી છે ને એ જૂલમાં આપેલી છે. શેમાં આપેલી છે? જૂલમાં. આને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં રૂપાંતરિત કરવી હોય ને તો આ જે પણ મૂલ્ય છે એની વડે ભાગવું પડે. તો એ શેમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય? ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં. તો જુઓ E બરાબર 10⁻20 જૂલ. તો આને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં ફેરવવા 10⁻20 ભાગ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 આની વડે ભાગાકાર કરી નાખો તો આ શેમાં આવી ગઈ? ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં છે આવી ગઈ. ઓકે, આનું તમે સાદરૂપ આપશો ને એટલે આવશે 0.06 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. આટલી ઉર્જા હોય. ઓકે, આટલી ઉર્જા છે હશે. પછી નેક્સ્ટ તો કે જે પણ હવાના અણુની ગતિ ઉર્જા છે એને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં ફેરવવાની. ફરી પાછું સેમ ઉર્જા આપેલી છે 10⁻21 જૂલ અને જૂલના બદલે તમે શું લખી શકો? તો કે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ.
વોલ્ટ. આનું પણ તમે સાદુરૂપ આપશો તો સાદુરૂપ આવશે 0.0062 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. આ નેક્સ્ટ આન્સર છે આપણને મળી ગયો. સમજાય છે? એકમ પરિવર્તિત કરવાના છે. તમને જો જૂલમાં આપેલી છે તો જૂલને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો આ છે એ ક્યાં આવતું જાય? ભાગાકારમાં જતું રહે. સમજાય છે? આ ત્રિરાશિ સમજો. જો આવી રીતે આપેલું છે 1 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ બરાબર 1.6 અથવા આને આમ ઊંધું લખી શકું. જોજો 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ બરાબર 1 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો 1 જૂલ બરાબર કેટલા? એટલે કેટલું આવશે? 1 જૂલ બરાબર 1/1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. હવે 1 જૂલ બરાબર આવ્યું તો 10⁻20 એટલે ઉપર ગુણાકાર કરી દો. આવી ગયું સહેમત તે? એટલે કોઈ પણ એક રીતે યાદ રાખો કે જૂલમાંથી ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં ફેરવવા 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 વડે તમારે ભાગાકાર કરી દેવાનો. ઓકે. પછી નેક્સ્ટ થર્ડ 10⁷ જૂલને કિલો કેલરીમાં ટ્રાન્સફર કરવાની છે. કિલો કેલરીમાં. તો ફરી પાછો આ સંબંધ જો કે જો તમારી પાસે કેલરી હોય તો 4.186 જૂલ થાય. તમારે કિલોમાં રૂપાંતરિત કરવું છે તો આ રીતે કરી શકો કે E બરાબર 10⁷ જૂલ. હવે જૂલને કેલેરીમાં ફેરવો તો 10⁷4.186. આ તમને શેમાં મળી ગયું? કેલેરીમાં. ઓકે. કેમ કે કેલેરી મોટો એકમ છે તો નાના એકમમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે, નાનામાંથી મોટામાં કરવા માટે ભાગાકાર કરવો પડે. જૂલમાંથી મોટો એટલે કેલેરી, મોટામાં ભાગાકાર કર્યો. હવે તમારે કિલો કેલેરી કરવું છે તો આને ગુણ્યા તમારે શું કરી દેવા પડે? 10⁻3. તો આમાંથી 3 છે કાપી નાખો તો આવું થઈ જશે 10⁻4 તો આ કિલો થઈ ગયું. કિલો એટલે 10⁻3 કહેવાય. કિલો એટલે 10⁻3. તો આમાંથી 3 ઓછી થાય 10⁻4 અને 1/4.186 કરશો ને તો આ આન્સર આવશે 2389 કિલો કેલેરી. ઓકે. કેટલી આવશે? 2389 અને નિયર ઇક્વલ ટુ 2400 કિલો કેલેરી મનુષ્યને રોજનો ખોરાક જોઈએ. પુખ્ત વયનો માણસ છે એને 2400 કિલો કેલરી જેટલો ખોરાક છે જોઈએ. ઓકે. તો આ હતું ઉદાહરણ 6.10. ખાસ તૈયાર કરવાનું છે. એકમ પરિવર્તન છે એ ફિઝિક્સનો ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ છે તો એમાં આપણે નિપુણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ જે એક્ઝામ્પલ છે વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવાના છે. ચાલો નોટ ડાઉન કરો પછી આગળ વધીએ. જુઓ હવે એક એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ છે જોઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનના સ્થિર અવસ્થાના દળને સમતુલ્ય ઉર્જા છે મેગા ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં મેળવવાની છે. હવે સ્થિર અવસ્થાનું દળ એવું વળીશું આવું કઈ દે આવે? દળ તો જે છે એ જ આવવું જોઈએ. તો સ્થિર અવસ્થાનું દળ આપેલું છે એનો મતલબ એમ થયો કે પદાર્થ ગતિમાં હશે તો કંઈક એનું દળ છે બદલાતું હોવું જોઈએ. જી હા, એ બદલાય જ છે. કોઈ પણ પદાર્થ છે સ્થિર છે. ધારો કે આપણે સ્થિર છીએ ત્યારે આપણું દળ ધારો કે 60 કિલોગ્રામ છે અને હવે તમે ગતિમાં આવો ને ત્યારે તમારા દળમાં વધારો થાય. શું? હા, તમે જે સાંભળો છો એ સાચું છે કે કોઈ પણ પદાર્થ છે ગતિ કરતો હોય ને ત્યારે એના દળમાં છે વધારો થતો હોય છે. તો આ જે પણ વાત છે એ આઈન્સ્ટાઈને છે પુરવાર કરી હતી અને આઈન્સ્ટાઈને એક આવું સમીકરણ આપ્યું હતું. જોજો, ધ્યાન આપજો. m બરાબર m0/1 c²/v², જ્યાં m0 બરાબર સ્થિર અવસ્થાનું દળ, સ્થિર અવસ્થાનું દળ, c શૂન્ય અવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ અને v પદાર્થની ઝડપ. ઓકે. હવે જ્યારે પણ કોઈ પણ પદાર્થની ઝડપ છે શૂન્ય અવકાશમાં પ્રકાશના ઝડપ જેટલી થાય ને ત્યારે આ દળ છે અનંત થઈ જાય છે. કેવું થઈ જાય છે? અનંત. પણ એ ક્યારેય શક્ય નથી. c = v થાય ને ત્યારે આ છે શું થઈ જાય છે? ઉર્જા દળ છે એ અનંત થઈ જાય પણ એ ક્યારેય બનતું નથી. આટલો બધો વેગ છે પ્રાપ્ત કરવો એ શક્ય નથી. ઓકે. તો આ છે દળ છે તે જે પદાર્થ છે એના દળમાં થતા ફેરફારનું સમીકરણ આપણા માટે અગત્યનું. ખાલી યાદ રાખો, બીજું કાંઈ નહીં. મેં તમને માત્ર એટલા માટે આ દર્શાવ્યું કે અહીંયા કીધું છે સ્થિર અવસ્થાનું દળ. સ્થિર અવસ્થાનું દળ એને m0 કહેવાય. એ પદાર્થ સ્થિર હોય ત્યારે અને ગતિમાં હશે ને ત્યારે કંઈક દળમાં એનો વધારો આવતો હોય છે. આ એ દળ છે. ઓકે. તો અહીંયા આપણને સ્થિર અવસ્થાનું દળ આપેલું છે
1 મેગાવોલ્ટ મેગા ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ બરાબર કેટલા થાય એ આપેલું છે અને પ્રકાશની ઝડપ આપેલી છે. તો આ જે ઉર્જા છે દળ સતીને સમતુલ્ય ઉર્જા, તો દળ સતીને સમતુલ્ય ઉર્જા E બરાબર mc². ઓકે, હવે આનો સમતુલ્ય ઉર્જા જો દળ આપી દીધું છે, દળ કેટલું આપેલું છે 9.1 ગુણ્યા 10⁻31. ઓકે, બીજું સાથે પ્રકાશની ઝડપ આપી છે તો 3 ગુણ્યા 10⁸ આનું તમે સાદરૂપ આપશો ને તો 3 નો વર્ગ 9, 9 ગુણ્યા 9 એટલે 81 સમથિંગ આવશે. હું એક્ઝેક્ટ આંકડો છે હું તમને કહું તો એ આવશે 81.9 ગુણ્યા 10⁻31 અને આ 10+16, 31 અને 16 આને તમે બાદબાકી કરો તો એ આવશે 10⁻15 જૂલ. ઉર્જા જે આવશે એ શેમાં આવશે? જૂલમાં. પણ આ જૂલને તમારે મેગા ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં છે ટ્રાન્સફર કરવી છે તો આવી રીતે કરી નાખો. 81.9 ગુણ્યા 10⁻15 ના છેદમાં મેગા ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ એટલે કેટલું થઈ ગયું 1.6 ગુણ્યા 10⁻13. આ આવી ગયું મેગા ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં. ઓકે, આનું તમે સાદરૂપ આપશો ને એટલે સાદરૂપ આવશે 0.512 મેગા ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ આટલી ઉર્જા છે આવશે. ઓકે, આ થઈ ગયો એનો આન્સર કે ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાયી દળ છે એસ દરમિયાન તેની જે ઉર્જા સમાયેલી હોય છે કેટલી હશે? 0.512 મેગા ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ જેટલી હશે. ઓકે, તો આ રીતે છે તમે મેળવી શકો. અહીંયા હું m0 કરી નાખું, સ્થાયી દળ આપેલું છે m0 × c². ઓકે, ચાલો હવે આગળ વધીએ. તો જો આગળ જે આપણે કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય છે ભણી ગયા હતા 1-2 લેક્ચર અગાઉ, એમના અમુક દાખલાઓ છે બાકી છે તો સાથે આજે છે દાખલાઓ કમ્પ્લીટ કરી લઈએ જેથી કરીને અત્યાર સુધીના બધા જ ટોપિક છે આપણા કમ્પ્લીટ થઈ જાય. હવે માત્ર પાવર બાકી છે અને પાવર પછી આપણે સંઘાત જોવાનો છે. આ 2 ટોપિક આ ચેપ્ટરના છે બાકી રહે છે. એ પહેલાં જે અધૂરા જે દાખલાઓ છે એને આપણે કમ્પ્લીટ કરી લઈએ. તો આગળ વધીએ તો હવે આપણે જોવાનું છે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 6.27. વધારાના સ્વાધ્યાયનો દાખલો છે, બોર્ડ માટે કંઈ અગત્યનો નથી પણ JEE નીટ જેવી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં તમને છે ઉપયોગી સાબિત થશે. તો એવો દાખલા નંબર 6.27 જો રકમ છે હું રીડ કરું છું, તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે ધ્યાન આપો. તો સમાન ઝડપ 7 મીટર પર સેકન્ડથી નીચે તરફ જતી લિફ્ટની ઉપરની છત પરથી 0.3 કિલોગ્રામનો એક સ્ક્રૂ એટલે કે બોલ્ટ છે નીચે પડે છે. તે લિફ્ટના ભોંયતળિયા પર, લિફ્ટની ઊંચાઈ છે 3 મીટર છે. કેટલી છે? 3 મીટર પડે છે અને પાછો ઉછળતો નથી. તો આ ધડાકા વડે કેટલી ઉષ્મા ઉત્પન્ન થઈ હશે? જો લિફ્ટ સ્થિર હોય તો તમારો જવાબ જુદો હોત. આ આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે. જો અહીંયા જે ખાસ અગત્યની વાત છે કે લિફ્ટ છે એ સમાન ઝડપ 7 મીટર પર સેકન્ડ, ઝડપ v બરાબર સમાન, એક એવી છે સમાન એટલે કે અચળ છે. જો અચળ હોય ને તો પ્રવેગ આવે નહીં, પ્રવેગ નથી આવતો તો કોઈ બાહ્ય બળ નથી અને બાહ્ય બળ નથી તો લિફ્ટ ગતિમાં હશે કે સ્થિર હશે આપણા જવાબમાં કોઈ ફરક પડવાનો નથી. આગળ વધીએ. જો એનું દળ આપેલું છે, કેટલું આપેલું છે? 0.3 કિલોગ્રામ. સાથે ઊંચાઈ આપી છે h બરાબર કેટલી આપેલી છે? 3 મીટર. ઓકે, આટલી માહિતી છે આપણને આપેલી છે તો કેટલી ઉષ્મા ઉર્જા છે ઉત્પન્ન થયેલી હશે એ આપણે મેળવવાનું છે. ઓકે, ચાલો આના માટે જો આ પદાર્થ છે નીચે પડશે તો એનો ગુરુત્વ પ્રવેગ g બરાબર 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો શું થાય છે? સ્ક્રૂ છે ને એ છત પર પડે છે, ફરી પાછો ઉપર ઉછળતો નથી. તો એની ઊંચાઈને કારણે એની પાસે સ્થિતિ ઉર્જા હશે. આ સ્થિતિ ઉર્જા બધી ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર પામી જશે. ઓકે, તો ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા બરાબર સ્ક્રૂ કૌંસમાં બોલ્ટની સ્થિતિ ઉર્જા. સ્થિતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર લઈ શકો પણ માત્ર સ્થિતિ ઉર્જા લઈએ કેમ કે એ નીચે જમીન પર પડશે ત્યાં સ્થિતિ ઉર્જા 0 થઈ જશે. ઓકે, તો સ્ક્રૂની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી આવશે? mg
એચ એમ કેટલું છે 0.3, જી છે 9.8 અને ઊંચાઈ છે 3. આનું તમે સાદરૂપ આપશો ને તો સાદરૂપ આપતા તમારો એક્ઝેક્ટ આન્સર આવશે 8.82 જૂલ. આટલી ઉર્જા છે ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વેડફાઈ ગઈ હશે. ઓકે, તો કે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા જ્યારે સ્ક્રૂ નીચે ભોંયતળિયે અડશે ત્યારે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા છે 8.82 જૂલ જેટલી આવશે. બીજું કે અહીં તંત્ર પર કોઈ બાહ્ય બળ લાગતું નથી. કોઈ બાહ્ય બળ લાગતું ન હોવાથી લિફ્ટ સ્થિર હશે તો પણ જવાબ બદલાશે નહીં. ઓકે, આ છે ચર્ચામાં. ઓકે, ચાલો તો આ બંનેને નોટ ડાઉન કરો પછી આગળ વધીએ. હવે જોવાનું છે સ્વાધ્યાયનો 6.26 નંબરનો દાખલો. તો જો રકમમાં હું રીડ કરું છું. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ખરબચડા ઢાળ પર રાખેલો 1 કિલોગ્રામ દળનો એક બ્લોક 100 ન્યૂટન પર મીટર જેટલા સ્પ્રિંગ અચળાંકવાળી સ્પ્રિંગ સાથે જોડેલો છે. સ્પ્રિંગની ખેંચાણ પહેલાંની સામાન્ય સ્થિતિમાં બ્લોક સ્થિર સ્થિતિમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે છે અને બ્લોક સ્થિર સ્થિતિમાં આવતા પહેલા ઢાળ પર 10 સેન્ટીમીટર નીચે જાય છે. ક્યાં જાય છે? 10 સેન્ટીમીટર નીચે જાય છે. તો બ્લોક અને ઢાળ વચ્ચેનો ઘર્ષણાંક છે આપણે મેળવવાનો છે. ધારો કે સ્પ્રિંગનું દળ છે અવગણ્ય છે અને ગરગડી છે ઘર્ષણ રહિત છે. જો આ એક કે બરાબર 100 ન્યૂટન પર મીટર વાળી બળ અચળાંકવાળી એક સ્પ્રિંગ લીધેલી છે. આ સ્પ્રિંગનો બીજો છેડો છે દોરી મારફતે 1 કિલોગ્રામ દળના બ્લોક પર રાખેલો છે. આ ઢાળ છે 37 કિલોગ્રામનો છે. આ જે સપાટી છે આ સપાટી એ ઘર્ષણાંકવાળી છે, ખડબચડી છે. તો ધારો કે આનો ઘર્ષણાંક છે મ્યુ છે. કેટલો છે? મ્યુ છે. ઓકે, આનો ઘર્ષણાંક છે મ્યુ છે અને એ આપણે મેળવવાનો છે. તો અહીંયા લખું છું મ્યુ બરાબર કેટલા એ આપણે મેળવવાનું છે. દળ આપી દીધું છે 1 કિલોગ્રામ, સ્પ્રિંગ અચળાંક આપેલો છે 100 ન્યૂટન પર મીટર. આટલી માહિતી છે આપણને આપેલી છે. ઓકે, અને જે સ્થાનાંતર કરે છે એ છે 10 સેન્ટીમીટર એટલે 0.10 એટલે 100 એટલે 0.1 મીટર. ઓકે, આટલો છે સ્થાનાંતર આપેલું છે. તો જુઓ સ્પ્રિંગ છે તેની સામાન્ય સ્થિતિમાંથી છે ચલાયમાન થાય છે. તો પહેલું તો આવું કોઈ પણ પ્રશ્ન આવે એટલે એફબીડી આપણને યાદ આવવો જોઈએ. ઓકે, તો આ જે પદાર્થ છે એનું આ પોઈન્ટ પર લઉં છું તો આ પદાર્થનું આ જે વજન બળ છે આ રીતે નીચે તરફ હશે mg. ઓકે, આવો કોઈ પણ બ્લોક હોય ને તો બ્લોકને ઢાળને લંબ, તો ઢાળને લંબ શું હશે? આ રીતે હશે ઢાળનો લંબ. ઓકે, આ ઢાળનો લંબ. અને બીજું આ પદાર્થ છે આ રીતે હશે તો વિરુદ્ધ દિશામાં ઘર્ષણ બળ લાગતું હશે Fs. ઓકે, ઘર્ષણવાળી સપાટી હશે તો Fs જેટલું ઘર્ષણ બળ લાગતું હશે. આ દોરી છે તો દોરીમાં શું હશે? તણાવ બળ હશે. ઓકે, તો જુઓ આ જે પદાર્થ છે આ પદાર્થ હવે શું થાય છે તો કે આ બ્લોક છે નીચેથી છે એ ક્યાં આવે છે? ઉપર તરફ આવે છે. તો જુઓ આ તણાવ બળ T છે. હવે આ mg છે, mg ના બે ઘટક પડે. આ 37 ડિગ્રી હોય તો લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો છે એ 37 ડિગ્રી થાય. તો આ લંબ ઘટક આવશે, આ લંબ ઘટક આવશે mg cos 37. ઓકે, અને આ દિશામાંનો જે ઘટક આવશે એ આવશે mg sin 37 ડિગ્રી. ઓકે, તો બ્લોક પર લાગતા જે સમસ્થિતિજ બળ છે એના માટેની ચર્ચા કરીએ તો બ્લોક પર લાગતું સમસ્થિતિજ બળ, સમસ્થિતિજ બળ F બરાબર નીચે તરફ બ્લોક છે નીચે તરફ જતો હોય તો નીચે તરફ લાગતું બળ mg sin 37 માઇનસ વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતું બળ કેવું લાગશે? સ્પ્રિંગ બળ લાગશે Fs. ઓકે, તો આવું થશે mg sin 37 ડિગ્રી માઇનસ Fs એટલે મ્યુ ઇન્ટુ ખાલી ઘર્ષણ જ કીધું છે એટલે મ્યુ
ઇન્ટુ એન. ઓકે, તો આવું થઈ જશે mg સાઇન 37 ડિગ્રી માઇનસ મ્યુ mg લંબબળ કેટલું છે mg કોસ 37 ડિગ્રી. ઓકે, આમાંથી તમે mg છે એ સામાન્ય છે કાઢી શકો તો શું થઈ જશે, આને mg સામાન્ય કાઢો તો mg સાઇન 37 ડિગ્રી માઇનસ મ્યુ કોસ 37 ડિગ્રી. આટલું છે બળ લાગે છે. હવે બળ લાગે છે અને સ્થાનાંતર થાય છે તો કાર્ય થશે. કાર્ય W બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. ઓકે, તો બળ છે સીધું જ મૂકી દો mg સાઇન 37 ડિગ્રી માઇનસ મ્યુ કોસ 37 ડિગ્રી ઇન્ટુ એક્સ. આટલું કાર્ય થશે. જે પણ કાર્ય થાય છે એ સ્પ્રિંગ છે તો સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જા જેટલું હશે તો કે કાર્ય W બરાબર સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જા. ઓકે, તો આ સૂત્ર છે એમાં કિંમત મૂકો તો શું થઈ જશે, W બરાબર mg સાઇન 37 માઇનસ મ્યુ કોસ 37 ઇન્ટુ એક્સ. ઓકે, ઇન્ટુ એક્સ બરાબર સ્થિતિ ઉર્જા હાફ કે એક્સ સ્ક્વેર એક્સ કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. કેની કિંમત તમે જાણો છો, બેની કિંમત જાણો છો તો આ મૂલ્ય છે 50 આવશે. એમ અને જી બધાની વેલ્યુ મૂકી દો. ચાલો કિંમત મૂકી દો, અથવા તમે શું કરો ખાલી એટલું જ રહેવા દો. જો આ mg ગુણાકારમાં છે સામે જશે તો ભાગાકારમાં જશે તો આવું થશે સાઇન 37 માઇનસ મ્યુ કોસ 37 ડિગ્રી બરાબર કેના છેદમાં 2mg આવું થઈ જશે. ચાલો સાઇન 37, જો સાઇન 37 યાદ કરો આ ત્રિકોણ, ધારો કે આ ખૂણો 37 ડિગ્રી છે તો સામેની બાજુ નાની હોય, પાસેની બાજુ મોટી હોય અને કર્ણ 5 હોય. હવે સાઇન 37 એટલે સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ 3/5 માઇનસ મ્યુ કોસ 37 એટલે પાસેની બાજુના છેદમાં 4/5 બરાબર કે કેટલું છે 100/2. એમ દળ કેટલું છે 1 અને જી છે 9.8. ઓકે, હવે આનું તમે સાદરૂપ આપો. આ માઇનસ વાળું પદ આ બાજુ આવે તો પ્લસ, આ પ્લસ વાળું પદ સામેની બાજુ જાય તો માઇનસ, અને એમાંથી તમે મ્યુને સૂત્રનો કરતા બનાવો. આ સાદરૂપ છે તમારે જાતે આપવાનું છે. તો મ્યુની કિંમત આવશે મ્યુ બરાબર 0.126 અને આ ઘર્ષણાંક છે, ઘર્ષણાંકનો એકમ હોય નહીં. તો આ થઈ ગયો આપણો આન્સર. ઓકે, આનું સાદરૂપ છે તમારે જાતે આપવાનું છે. તો જવાબ કેટલો આવશે 0.126. આ જે સપાટી છે એનો ઘર્ષણાંક આવશે 0.126. તો આટલા બળ લાગે. માત્ર FBD આવડતું હોય તો બળ મળી જશે, બળ મળી જાય તો સ્થાનાંતર હોય તો કાર્ય મળે, ને આ કાર્ય છે સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે. જોયું હતું ને કાલે જ સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જાવાળો કોન્સેપ્ટ. તો એને આધારે પ્રશ્ન છે તમે ઉકેલી શકો. ઓકે, નોટ ડાઉન કરો પછી આગળ વધીએ. સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 6.28 રકમ છે, હું રીડ કરું છું, ધ્યાન આપજો. 200 કિલોગ્રામ દળની એક લારી ઘર્ષણ રહિત પટ્ટા પર 36 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સમાન ઝડપથી ગતિ કરે છે. 20 કિલોગ્રામ દળનો એક બાળક લારી પર તેના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી 10 મીટર અંતર સુધી લારીની સાપેક્ષે તેની વિરુદ્ધ દિશામાં 4 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી દોડે છે તો અને લારી પરથી બહાર કૂદકો મારે છે તો લારીની અંતિમ ઝડપ કેટલી હશે? છોકરો દોડવાની શરૂઆત કરે તે સમયે લારી કેટલે સુધી ગઈ હશે? આવા અલગ અલગ પ્રશ્નો છે, એના આન્સર આપવાના છે. જો આ લારી છે, આને તમે લારી કહો અથવા ટ્રોલી કહી દો. લારી અથવા ટ્રોલી. ઓકે, ટ્રોલી એટલે લારી, એટલે એને હું ટી વડે દર્શાવું. અહીંયા એક ઉપર બાળક છે, એને કબ્સ કહેવાય તો એને સી વડે દર્શાવશું. ઓકે, આટલી ચર્ચા છે આપેલી છે. અને એ શું કીધું છે? ઘર્ષણ રહિત પટ્ટા પર, એટલે આ જે સપાટી છે ઘર્ષણ રહિત છે, કોઈ ઘર્ષણ લાગતું નથી. તો એના ઉપર પ્રારંભિક જે ઝડપ આપેલી છે, પ્રારંભમાં ઝડપ કેટલી આવશે? v બરાબર 36 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. આને તમે મીટર પર સેકન્ડમાં ફેરવશો ને એટલે આન્સર આવશે 10 મીટર પર સેકન્ડ. કેટલું આવશે? 10 મીટર પર સેકન્ડ. કેપિટલ M બરાબર ટ્રોલી, લારી
નું દળ કેપિટલ M બરાબર 200 કિલોગ્રામ, બાળક કૌંસમાં કબ્સ ઓકે એનું દળ M બરાબર 20 કિલોગ્રામ. હવે પ્રારંભમાં વેગમાન લઈ લઈએ, પછી આ ગતિ કરે છે અંતનું વેગમાન લઈ લઈએ અને વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ અનુસાર આપણને જે આ ટ્રોલી છે એનો વેગ છે એ મળી જશે. ઓકે એ અનુસાર જ આપણે છે આ દાખલો ગણવો પડશે. તો જુઓ શરૂઆત કરીએ આપણે. પ્રારંભિક વેગમાન, તો તંત્ર જે આખું તંત્ર છે આ તંત્રનું પ્રારંભિક વેગમાન, તંત્રનું પ્રારંભિક વેગમાન. તો શરૂઆતમાં શું થાય છે, બંને એક સાથે ગતિ કરે છે. તો પ્રારંભિક વેગમાન P ઇનિશિયલ બરાબર કેપિટલ M પ્લસ સ્મોલ m ઇન્ટુ V. ઓકે તો એનું જો પ્રારંભમાં દળ કેટલું છે 200, પછી બાળકનું દળ 20 અને વેગ છે 10. તો આ કેટલું થઈ જશે 2200 કિલોગ્રામ મીટર પર સેકન્ડ. આ તમને પ્રારંભિક વેગમાન છે મળી ગયું. ઓકે આને કયો તમે સમીકરણ નંબર 1. શું કહી દો સમીકરણ નંબર 1. આ તમને પ્રારંભિક વેગમાન છે મળી ગયું. હવે શું થાય છે તો કે આ બાળક છે ટ્રોલીની સાપેક્ષે વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરવાનું ચાલુ કરે છે. આ ટ્રોલી છે ટોટલ 10 મીટર પહોળી છે, 10 મીટર લંબાઈની છે. કેટલી છે 10 મીટર લંબાઈની. ઓકે અને આ બાળક છે અહીંથી આ રીતે ગતિ કરે છે. તો આપણને બાળકનો ટ્રોલીની સાપેક્ષે વેગ આપી દીધો છે. કેટલો આપેલો છે 4 મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે તો સાપેક્ષ વેગ છે આપણે ધ્યાનમાં લેવો પડશે. સાપેક્ષ વેગ ધ્યાનમાં લેવા માટે પહેલા આપણે શું કરીએ તો કંઈક ધારણા કરી લઈએ કે ધારો કે આ જે ટ્રોલી છે આ ટ્રોલીની ઝડપ છે એ v1 છે અને બાળકની ઝડપ છે એને v2 લઈ લઈએ. તો આ રીતે આપણે સાપેક્ષ વેગનો ઉપયોગ કરીને આપણે છે આ સાદુરૂપ છે આપી શકશું. તો એના માટે જો ચર્ચા કરી હોય તો આપણે એવી રીતે ચર્ચા કરી શકીએ. આ જે લારી છે એટલે કે ટ્રોલી છે તો એની ચર્ચા કરીએ. ધારો કે લારીની અંતિમ ઝડપ એ v1 લઈએ છીએ. કેટલી લઈએ છીએ v1. ઓકે સોરી માફ કરજો v2. બાળકની જે ઝડપ છે બાળકની ઝડપ v1 છે. ઓકે તો બાળકની લારીની સાપેક્ષ ઝડપ, લારીની સાપેક્ષ ઝડપ v કોની તો કે બાળકની એટલે કપ્સની ટ્રોલીની સાપેક્ષે -4 મીટર પર સેકન્ડ. કેમ -4? કેમ કે વેગ છે ટ્રોલીનો આ બાજુ છે, બાળક વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે તો એની ઝડપ છે -4. આ રકમ પ્રમાણે હો ને, રકમ પ્રમાણે. તો આમ લખી શકીએ vc - vt ઇઝ ઇક્વલ ટુ -4. હવે vc એટલે બાળક, બાળકની ઝડપ આપણે કેટલી લીધી v1 લીધી, v1 માઇનસ ટ્રોલી માટે v2 બરાબર -4. તેથી v1 બરાબર v2 -4. ઓકે આ સમીકરણ મળ્યું. આનો છે આપણે ઉપયોગ કરી અને અંતિમ વેગમાન મેળવી લઈએ. તો જુઓ તંત્રનું અંતમાં વેગમાન P ફાઇનલ બરાબર, હવે દળ અને વેગ લેવાના છે. તો જુઓ આ v1 છે બાળકનો વેગ છે તો આમ લખી શકીએ કે સ્મોલ m ઇન્ટુ v1 પ્લસ ટ્રોલીનું દળ અને ટ્રોલીનો વેગ છે અંતિમ ઝડપ v2 છે તો ટ્રોલીનું દળ કેપિટલ M ઇન્ટુ v. ઓકે તો m બરાબર કેટલા છે 20 ઇન્ટુ v1 કેટલા છે તો કે v1 બરાબર v2 -4 પ્લસ કેપિટલ M છે 200 અને એનો વેગ છે આપણે મેળવવાનો છે તો ટ્રોલીની ઝડપ છે v2. આ છે અંતિમ વેગમાન. ઓકે તો વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ અનુસાર, વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ અનુસાર શું થશે P ઇનિશિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ફાઇનલ. P ઇનિશિયલ કેટલું છે 2200, P ફાઇનલ ચાલો આનો અંદર ગુણાકાર કરો 20 v2 -20 ગુણ્યા 4 એટલે 40 પ્લસ 200 v2. ઓકે આ -40 છે આ બાજુ જશે તો 2240 બરાબર
220 V2. ઓકે, V2 ને સૂત્રનો કરતા બનાવશો તો V2 નો કંઈક આન્સર આવશે 10.36. ઓકે, 10.36 મીટર પર સેકન્ડ આટલી ઝડપ છે આ ટ્રોલીએ છે પ્રાપ્ત કરેલી હશે. ઓકે, હવે આપણને સાથે સાથે પ્રશ્ન એમ પણ પૂછેલો હતો કે લારીની અંતિમ ઝડપ કેટલી હશે, તો લારીની અંતિમ ઝડપ છે આપણને મળી ગઈ અને સાથે કીધું હતું કે છોકરાને દોડવાનું શરૂ કરે તે સમયથી લારી કેટલે સુધી ગઈ હશે. છોકરાએ આ દોડવાની શરૂઆત કરી ત્યારે લારી છે કેટલે દૂર સુધી ગઈ હશે એની પણ ચર્ચા છે આપણે કરવાની છે. ઓકે, તો જો છોકરો આ છેડાથી લઈ અને આ છેડા પર પહોંચે છે ને સમય મળી જાય તો આ લારીની ઝડપ તમારી પાસે છે, સમય હશે તમારી પાસે, ઝડપ હશે તો અંતર તો મળવાનું જ છે. તો પહેલું આ બાળક આ છેડાથી આ છેડા સુધી પહોંચવા માટે કેટલો સમય લાગે છે એનું લઈ લઈએ. તો કે બાળકને લારીના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી પહોંચવા લાગતો સમય જો t હોય તો t બરાબર ઝડપના છેદમાં તમારે શું લેવું પડે, અંતર લેવું પડે, અથવા તો ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય એટલે અંતરના છેદમાં ઝડપ. ઓકે, અંતર કેટલું છે, ઝડપ અંતર છે 10 અને ઝડપ છે 4. બાળકની લારીની સાપેક્ષે ઝડપ કેટલી છે 4, તો આ કેટલું આવશે 2.25 આવશે સેકન્ડ. ઓકે, હું એકવાર ડેટા છે ચેક કરી લઉં છું. ઓકે, માફ કરજો 2.5 હો ને, 2.25 નહીં 2.5 સેકન્ડ તમારી પાસે સમય મળી ગયો. શું મળી ગયું, સમય. જો અહીંયા લખી દઉં t બરાબર 2.5 સેકન્ડ. આટલો સમય બાળકને આ છેડાથી લઈને આ છેડા સુધી પહોંચવા માટે લાગે છે. તો બાળક જ્યારે આ છેડાથી આ છેડા સુધી પહોંચે ત્યારે આ ટ્રોલી છે આટલા સમયમાં કેટલું અંતર કાપેલું હશે એ આપણે મેળવવું પડે. ઓકે, તો ટ્રોલીએ કાપેલું અંતર x બરાબર ઝડપ ઇન્ટુ સમય. ઝડપ, ટ્રોલીની ઝડપ કેટલી આપેલી છે 10 ગુણ્યા સમય છે 2.5 બરાબર 25 મીટર. કેટલું આવશે 25 મીટર જેટલું અંતર છે બાળક જ્યારે દોડવાનું શરૂ કરે અને કૂદકો મારે ત્યાં સુધી કાપેલું હશે. ઓકે, તો આ સાથે આ ટોપિક છે અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નોટ ડાઉન કરો, તમને જે વર્કશીટ આપેલી છે એ પણ તમારે સોલ્વ કરવાની છે. ઓકે.